ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਟਨਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਨਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨੀਚੇ, ਇਹਦੇ ਮਸਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਿਵੇਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਈ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਨਾ, ਟਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। जी तो गाइस आज हम जा रहे हैं जी स्वीडन, जैसा कि आपको बताया अभी। तो अभी यहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन पे यहाँ पे स्टॉप किया है। तो अबरार भाई अंदर गए हैं फ्यूल श्यूल डलवाना। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि इंग्लैंड की तरह नहीं, इंग्लैंड में ये है कि हम पहले फ्यूल फिल करते हैं फिर जाके अंदर पैसे देते हैं। यहाँ पे अभी बताया कि अच्छा पहले आपने अंदर जाना है, या तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं वैसे, नहीं तो आपने अंदर जाना है। अंदर जाके आपने पहले पेमेंट करनी है काउंटर पे, फिर वो मेरा ख्याल वहाँ से जो है ना वो जो भी कंप्यूटर में डालते होंगे मशीन में कि कितना फ्यूल है आपका या कितने का है ना, तो वो फिर आपने यहाँ पे जो है ना वो फिल करना होता है ना। तो यहाँ पे रेट है जी डीज़ल का है जी 13.49, ये पता नहीं क्रोन ही लिखा होगा, इनकी ज़ाहिर है क्रोन ही है वो। तो अब जो पेट्रोल है उसका शायद 14.19। तो इनसे मैं पूछता हूँ कि ये 13.49, तो ये अगर हम करें ना डीज़ल का, तो मेरा ख्याल है अभी 1 पाउंड के जो क्रोन है ना वो आपके बनते हैं जनाब 6.8 समथिंग, ठीक है। हाँ, तो ये 1.5 पौने 2 पाउंड का जो ना 1 लीटर बनता है, ठीक है। तो अभी अबरार भाई यहाँ पे फ्यूल डालने लगे हैं। हाँ जी जट साहब की करना, अंदरों पर्ची लैके आते हो? पर्ची लैके आया तो लगा पिन मार के ना। अच्छा पिन मार के स्कैन करनी फिर? अच्छा पिन मारनी तो फिर वो जिन्ने दा होएगा उन्ने दा तेल तुसीं भी पवा सकते हैं। ठीक है, ओके कर देगी, ठीक है, तेल पा लांगा फिर। हाँ ठीक हो गया जी, लो जी। ये किन्ने क्रोन दा पा रहे हो? 700 क्रोन दा। 700 दा, चलो ठीक। हाँ जी तो गाइस हुण जा रहे हैं जनाब ऑन द वे टू स्वीडन, ठीक है जी। तो फिर यह देखो मालमो जनाब, तो इत्थे कोपनहेगन डेनमार्क ते स्वीडन के दरम्यान जनाब ब्रिज जांदा जिथों तुसीं गुजर के जाना। खैर एनीवे यह देखो जी समंदर दे दोनों साइडों से इधर जनाब समंदर नज़र आ रहा, इस साइड ते समंदर भी है और प्लस सिटी भी है कोपनहेगन है, ठीक है। तो यह तुसीं बड़े प्यारे नज़ारे ने जनाब। तो जाहिर है असीं गड्डी जा रहे हैं तो हुण उन्हां ते तुहानूं उस तरह नहीं क्योंकि स्पीड ते आ। तो यह देखो लेकिन बड़ा व्यू है इंजॉय करने वाला ना। अगली साइड तो देखो सारा एयरपोर्ट है, यह देखो सामने वो एयरपोर्ट आ जाता उधरली साइड ते जनाब। इन्हां दा समंदर दे नाल एयरपोर्ट है कोपनहेगन दा। तो अगर दिन के टाइम तुहाडी फ्लाइट होवे तो व्यू अच्छे होंदे ने जदों तुसीं लैंड करदे हो ना। तो ओबवियसली तुहानूं अगर रात का होवे तो फिर समंदर का एडा ज़्यादा तुहानूं नहीं पता लगता। लेकिन अगर डे टाइम तुहाडी फ्लाइट है तो फिर ज़रा इंजॉय करते हो तुसीं व्यू नूं ना। तो सानू इत्थों कितनी देर होने लगेगी जी स्वीडन की? स्वीडन के सानू अजो तकरीबन 20-25 मिनट लग जाएंगे बस। हाँ जी, वो तुहानूं बहुत खूबसूरत जिहा नज़ारा नज़र आएगा जिसले असीं समुंदर के थल्लों ते लंघ के टनल च जावांगे। टनल च जाएंगे, उत्थों चढ़ के फिर ऊपर जाना है। अच्छा ब्रिज अद्धा समंदर के अंदर बनया है टनल ते अद्धा समंदर के ऊपर है। डेनमार्क वाली साइड तो जेड़ा ना। अच्छा डेनमार्क वाली साइड तो नीचे है, नीचे है, ते स्वीडन वाली साइड तो ऊपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है। चलो जी आ जाओ, तुहानूं ब्रिज भी दिखाने फिर जितों असीं टनल च इंटर होने हैं जी। जी जनाब ये हम मालमो और डेनमार्क के बॉर्डर पे आ गए हैं जी। तो अभी बस टनल में इंटर हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा आपको अपडेट दे दूं और ये मैं आपको दिखाता भी उधर से। ये देखें जनाब हाँ जी, यह टनल शुरू हो रहा है जी, यह शुरू हो रहा है इत्थे जनाब। हाँ जी, इत्थों हुण असीं तकरीबन उत्तों समुंदर गुजर रहे हैं। हाँ जी, असीं समुंदर दे विच वड़ जाएंगे इत्थों। लो जी यह असीं जनाब टनल च वड़ गए जी हुण। ये जिहड़ा हुण इहदे उपर समुंदर आ, इहदे उत्ते समुंदर है। यह देख लो जी, यह जिहड़ा टनल च असीं जा रहे हैं ना नीचे, इहदे मसलन अंडरग्राउंड बनया होया समुंदर दे निवेच है ना ये। ते इहदे उपर जिहड़ा हुण इस टाइम पई समंदर आ, ठीक है। तो इत्थों असीं इंटर होए हैं तो असीं निकलना स्वीडन वाली साइड ते या डेनमार्क वाली साइड आ। तो जो स्वीडन वाली साइड ते निकलांगे ना जी, तो उधर ये जिहड़ा ब्रिज है ना टनल जिहड़ा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो समंदर के ऊपर उन्होंने ब्रिज बनाया गया। हुण इस टाइम असीं जिहड़ा समुंदर के थल्ले गुजरे इंज दा नज़ारा जिहड़ा ना बहुत घट तक्कण नूं मिलदा ना।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੋਡ ਜੀ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਚਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਪੁੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਆਖੋਗੇ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਗਾਇਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਵਰਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਧਰੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਡਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਵੀਡਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਇਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਵੀਡਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੀਡਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਆ, ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੋਟੇ ਲੋਹੇ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਆ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਅੱਛਾ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਰਾ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 446 ਕਰੋਨ। 446 ਕਰੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 446 ਕਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਾਉਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਾਉਂਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੁੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਾਉਂਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 50 ਪਾਉਂਡ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਵਾਤੇ ਨੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਡਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਰੋਣੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਣਾ ਮਸਲਨ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਮਾਲਮੋ 'ਚ। ਮਾਲਮੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਮੋ।
ਤੇ ਮਾਲਮੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਮੋ ਕੈਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਾਲਮੋ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਲਮੋ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਮੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਮੋ ਕੈਸਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਾਲਮੋ ਕੈਸਲ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਮੋ ਕੈਸਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵਿਊ ਸ਼ਿਊ ਅੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਲਮੋ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕੈਸਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਰਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਟਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਵਰ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਲੋਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਸਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਮੋ ਕਾਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੈਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋ ਜਨਾਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਲਮੋ ਕੈਸਲ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੰਟਰੈਂਸ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਸਲ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਸਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਲੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਗੇਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਬਣੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਗੇਟ ਸੀ ਇੰਟਰੈਂਸ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਫਿਰ